But I must say that the communist government in China today is not the same as the people of China. They're reaching for and using methods that have created challenges for the United States and for the world. And we collectively, all of us, need to confront these challenges from the PRC head on and along each of the many facets. The impact that those two systems have, the differences in those systems have on American national security. But frankly, in our efforts to achieve this goal, we accommodated and encouraged China's rise for decades, even when that rise was at the expense of American values, Western democracy and security, and good common sense. We downgraded our relationship with our longtime friend Taiwan on the condition that the Taiwan question would be resolved peacefully to normalize relations with Beijing. We all too often shied away from talking directly about the human rights issues there and American values when they came into conflict. And we downplayed ideological differences even after Tiananmen Square massacre and other significant human rights abuses. We encouraged China's membership in the World Trade Organization and other international organizations, premised on their commitment to adopt market reforms and abide by the rules of those organizations. And all too often, China never followed through. We hesitated and did far less than we should have when China threatened its neighbors like Vietnam and like the Philippines, and when they claimed the entire South China Sea. Frankly, we did an awful lot that accommodated China's rise in the hope that communist China would become more free, more market-driven, and ultimately, hopefully, more democratic. And China's state-run media and government spokespeople filled the gaps, routinely maligning American intentions and policy objectives. They still do that today. They distorted how Americans view the People's Republic and how they review General Secretary Xi. These bad outcomes were all too predictable. They were predictable byproducts of dealing with a secretive regime that doesn't respect fairness, the rule of law, and reciprocity. Today, we're finally realizing the degree to which the Chinese Communist Party is truly hostile to the United States and our values, and its worst deeds and words, and how they impact us. And we're able to do that because of the leadership of President Trump. It's the case that now we know China weakens America's manufacturing base by conducting massive intellectual property theft. I had a group of Fortune 500 CEOs in my office last week. The stories are staggering. Now we know, too, that China threatens American freedoms by demanding our companies self-censor to maintain access to that Chinese market. We've all seen the stories recently of the NBA. Our companies ought to be permitted to have that disagreement. Silencing dissent simply is not acceptable. And now we know that China threatens America's national security by developing asymmetric weapons that threaten our strategic assets too. The list goes on. And now we know too, and we can see, China's regime trampling the most basic human rights of its own citizens, the great and noble Chinese people. We've seen this in Hong Kong, where they need to live up to their promises and commitments, and we've seen it in the gross human rights violation of ethnic minorities in Xinjiang. We know, too, that the Chinese Communist Party is offering its people in the world an entirely different model of governance. It's one in which a Leninist party rules and everyone must think and act according to the will of the communist elites. That's not a future that I want. I think it's not a future that anyone in this room wants. It's not a future that other democracies want. And it's not a future that the people of China, the freedom-loving people of China, everywhere, don't want this model. The Chinese Communist Party is a Marxist-Leninist party focused on a struggle and international domination. We need only listen to the words of their leaders. We don't want a confrontation with the People's Republic of China. In fact, we want just the opposite. We want to see a prosperous China that is at peace with its own people and with its neighbors. We want to see a thriving China, where Chinese business community transact business with the rest of the world on a fair set of reciprocal terms that we all know and understand.
And we want to see a liberalized China that allows the genius of its people to flourish. And we want to see a China that respects basic human rights of its own people, as guaranteed by its own constitution. The President has also made it clear the United States does not seek confrontation with China. We seek a level playing field, open markets, fair trade, and a respect for our values. We are not seeking to contain China's development. We want a constructive relationship with China's leaders, like we have enjoyed for generations with China's people. And if China will step forward and seize this unique moment in history to start anew by ending the trade practices that have taken advantage of the American people for far too long, I know President Donald Trump is ready and willing to begin that new future. Just as America has done in the past. When Deng Xiaoping's reform and opening policy encouraged engagement and exchange with the outside world, the United States responded with open arms. We welcomed China's rise. We celebrated the remarkable accomplishment of 600 million people lifting themselves out of poverty. And America invested more than any other nation in China's economic resurgence. The American people want better for the people of China. But in pursuit of that end, we must take China as it is, not as we imagine or hope it might be someday. People sometimes ask whether the Trump administration seeks to decouple from China. The answer is a resounding no. The United States seeks engagement with China and China's engagement with the wider world, but engagement in a manner consistent with fairness, mutual respect, and the international rules of commerce. But so far, it appears the Chinese Communist Party continues to resist a true opening or a convergence with global norms. All that Beijing is doing today, from the party's great firewall in cyberspace, or to that great wall of sand in the South China Sea, from their distrust of Hong Kong's autonomy, or the repression of people of faith, all demonstrate that it's the Chinese Communist Party that has been decoupling from the wider world for decades. 那么这次的会议有哪些重要的意义？我们下面立刻连线美国之音驻北京记者叶斌来带您了解最新的情况。叶斌你好。你好，玉文。是我们知道，在美中贸易战、香港危机，还有这个价值观冲突持续在深化，对中国来说，国内外形势特别严峻的情况下，中共的19届四中全会，他们到底提出了哪些新的治国理念或者对策呢？有没有涉及到高层的人事布局？分析人士又如何来评论这次的会议？根据新华社在大约3个小时前发布的公报，会议主题呢围绕推进国家治理体系和治理能力现代化展开。公报说，这个党政军民学东西南北中，党是领导一切的这句话呢，在公报再次出现。至于外界盛传的常委由7人增加到9人，以及选定接班人等事项呢，公报中都没有体现。但是公报中提到了到2035年基本实现国家治理体系和治理能力现代化的目标。2035年也是习近平在中共19大上提出中国基本实现现代化的时间点。然而，习近平最近强调的“斗争”2个字在公报里没有出现。公报提到，坚决打赢脱贫攻坚战，建立解决相对贫困的
长期有效的机制啊。那么现在距离中共设定的2020年全面实现小康，只剩下了2个月。不过这次会议公报呢却没有提。至于中共18大规划的美好蓝图，到2020年 GDP 和城乡居民人均收入比2010年呢要翻一番的目标呢，官方已经很久没提了。2013年的18届3中全会首次提出，市场在资源配置中起决定性作用，这让经济学者和一些企业家为之一振。然而近几年，经济领域国进民退的状况没有改变。不过这次会议公报中再度出现市场在资源配置中起决定性作用的理念。在北京的体制转型学者周舵指出，从传统农业社会向现代化文明社会转型本来就是非常艰难而且漫长曲折的过程。他说，如何从法俄渐进主义模式回到英美主流的现代化模式，看来更麻烦，代价或许更大。因此他认为中国的改革开放注定不会平顺，曲折倒退可以说是必然的。他今晚对美国之音表示，对中国的改革开放，人们仍需信心和耐心，因为他说，相信现代化的大趋势是谁也阻挡不了的。同时呢，周舵还强调市场化改革对于中国走向现代化的重要性。下面我们一起来听。不是说短时间之内就能够见效，不要见到暂时的倒退就下一个判断说中国的改革已死。中国的改革没有死也不会死。我希望回到18届3中全会和4中全会的路线上去。18届3中全会不就是经济要继续市场化改革吗？对吧？让市场经济起决定性作用。4中全会不就是中国的政治体制改革要往法治宪政的方向走吗？这都非常正确啊！顺着这条路走下去就全都通了，就这么走吧，很简单呐。而且我相信这个18大的这2份决议，就是全党起码是党内改革派的共识啊，为什么不继续走下去呢？中共历次会议都在与外界封闭的状态下举行啊，除了官方发布的一些信息，外界呢所知是甚少。中共近年发布的各项长期规划都设定了2035年这个时间点，这释放出了什么样的信号？是否意味着习近平要连任到2035年？值得注意。而明天，中国官方又将召开记者会，届时将发布哪些消息？美国之音将继续跟踪报道。宇文，是的，谢谢叶斌啊。那么继续我们也要看到，就在这个4中全会闭幕的这个时刻呢，那么美中关系再次的引发焦点。我们也知道，过去数十年来，中国领导人一直把美中关系视为是外交工作的重中之重。那么就在4中全会期间呢，北京方面对于美国官员，特别美国国务卿蓬佩奥，在这2天有一些批评中共的新说法。北京方面有什么样的反应？那么另外我们知道，美中的经贸谈判会不会因为智利方面取消了亚太经合组织的峰会受到任何影响呢？对于美国国务卿蓬佩奥发表的这个演说啊，他是在这个周三在纽约领取了哈德逊研究所颁发的2019年赫尔曼·卡恩奖。蓬佩奥在颁奖仪式上发表演说，谈到美中关系，表示美国数十年来不惜牺牲美国的价值观、西方的民主、安全和正确的判断力，容忍并鼓励了中国的崛起。但是他说，中国共产党却在挑战美国、挑战世界，以争取世界上的主导地位。蓬佩奥表示，在特朗普总统领导下，美国如今也意识到了中国共产党对美国和美国价值观怀有敌意。蓬佩奥批评中国政府对人权的侵害，以及中国从事不公平和掠夺性的经济活动等等。去年呢，美国副总统彭斯在哈德逊研究所发表了美中关系演说，也引发了中国的不满。中国外交部发言人耿爽今天回应了蓬佩奥的这次讲话，
耿爽回应表示，新中国成立70年来，在中国共产党坚强领导下，中国取得了举世瞩目的发展成就。他说，任何诋毁抹黑中国、阻挠中国稳定发展的图谋都是徒劳，而且也是注定会失败的。下面我们一起来听。蓬佩奥的上述讲话恶毒攻击中国共产党和中国政府，挑拨中国共产党同中国人民的关系，蓄意歪曲、污蔑中国的内外政策，充分暴露了美国一小撮政客根深蒂固的政治偏见及其阴暗的反共心理。这种言论体现的不是自信和力量，暴露的是傲慢与恐惧。另外呢，中国国防部发言人吴谦今天回应了美国副总统彭斯上周在演说中对中国“一带一路”的批评。吴谦表示，“一带一路”是一个经济合作倡议，并没有地缘战略和军事意图。他奉劝美方摘下有色眼镜，停止编造谎言。在经贸谈判方面，今天中国商务部发表声明说，两国经贸团队一直保持密切沟通，目前磋商工作进展顺利。这份声明还说，双方将按照原计划继续推进磋商等各项工作，双方的牵头人将于本周5再次通话。此外，中国下个月在上海举行第2次进博会，届时呢，中国国家主席习近平将出席开幕式。中国商务部发布的数据显示，有192家美国公司将参加这次进博会。语文。好的，我们非常感谢记者叶斌在北京为我们所做的现场报道。魏金生先生，首先请教啊，就是所谓的这种北戴河会议啊，之所以神秘呢，是外界呢很难看到中国官方啊所谓公布的这样的一种会议召开的定期啊、日程啊，也往往呢给人一种感觉，所谓是一种幕后交易的这样的一种印象啊。但是您认为今年的北戴河会议啊，为什么值得关注呢？传统上北戴河会议呢，就是一个党内互相勾兑的那么一个会议，有些内部的问题在那儿悄悄的把它解决了。或者大家达到最好，当然能达到一个统一的意识，做好交易了，然后再拿到会议上公开去做。这共产党一贯都是这样嘛。今年呢，你看这个习近平，他的目标要统一思想了，其实就说明什么呢？很多聪明人都知道，共产党要干什么，就说明这方面有问题了。就是党内现在其实争论的非常厉害，斗争非常尖锐。很多人就提出来，或者说暗中提出来，让习近平下台了。他把很多事情搞得一塌糊涂。那么习近平呢，当然大家会提出这些问题来，但是习近平的意思呢，还是要跟大家统一思想。这个可能是确实是他主要目的。好的。那么请教一下王俊涛先生啊，我们知道除了内政外交啊、政治经济之外呢，所谓的这种北戴河会议呢，像刚才魏金生先生提到那样的，更多也涉及到了中共党内的人事安排啊。那么您认为今年的北戴河会议啊，外界看来应该有什么样值得关注的地方呢？相当于共产党真正的政治协商会议是在北戴河，它有正式和非正式。正式会议其实并不多，因为它是离休了的干部还有在任的干部呢，会在那办公室跟离休干部的私下交换意见机会。而且实际上从江泽民开始呢，共产党为了强化中央对下面干部的控制，实际上这干部之间是不能够自动来往的。但是北戴河是给他们一个机会，给大家呢通过在一块游玩的方式能够去交换一些看法。所以我觉得今年北戴河就是大概吧，历史上北戴河有2大看点，一大看点就是对一些头疼的问题，共产党必须做出决定的问题，北戴河底下的呢，就是刚才魏先生讲到怎么勾兑的。第二个就是呢，如果共产党领导人有一些大的想法呢，可能要在北戴河会议上有。那么我觉得现在反正有几个东西在这上，第一个呢，中美贸易战和关系，因为中美贸易战实际上其中一个方面，像对台湾啊等等一些东西，其实美国已经踩了大陆几条红线，但是大陆现在都不做反应，他就是怕中美真的会决裂，所以他们现在在想办法，这是一个。还有一个呢，就是现在大陆内部一些做法，过去呢外面不怎么说，现在开始说了，比如像香港问题，还有像新疆问题，这些我觉得恐怕都是要在这个北戴河这个地方呢，这个要摸一下底。人事上呢，我估计刚才你也问到那个，其实具体人事上我不知道，但是肯定呢，习先生定于一尊之后，他每年都会拿掉一些跟他意见不一样的人，
然后把他意见一样是会提到一个日程上来酝酿，都要可以的话，肯定会在党代会或者是在这个中央全会和在来年的人大会上要通过来加以任命。好的，听一听邓玉文先生的意见。您认为啊，就是我们外界如果看待今年的北戴河会议的话，有什么样应该关注的地方呢？刚才两位都谈到了，就是特别是军涛谈的比较详细。我觉得就是说贸易战的问题啊，这个香港、台湾的问题都会谈到。但是我这可能是还要加一个，可能就是四中全会。四中全会怎么召开？四中全会的主题是什么？我估计习近平会在北戴河上来拉了给大家来碰一步，他可能会要求就是听听大家的意见，比如讲他有自己的想法，那么这个想法外界的反弹到底会有多大啊？或者是说其他人是不是有其他的想法啊？我估计可能这个四中全会的这个主题会在北戴会议上会提出来非正式的讨论。我就加这么一点。魏金生先生，您怎么看待刚才邓玉文先生的看法？就是您也提到了，习近平目前呢一再强调党建啊，那么这样的一个北戴河会议啊，怎么样才能够过渡到四中全会来传达他个人的意志？因为这个实际上，习近平最近干的几件大事都干得很糟糕，所以在这个一般来说这种事情呢，在其他时候呢，你不好在正式会议上提出来，对不对？那北戴河会议肯定大家会提出这些问题，所以作为对应，作为这个压制大家不要谈这些问题，就是他要统一思想。但是怎么个统一法，这是双方博弈的问题了。不知道谁输谁赢不好说。反正去年把这个谁王岐山给平衡掉了嘛，对不对？现在是到底是不是能把习近平平衡掉啊，或者习近平要做什么让步啊，都不好说了就。这是一场乱局。现在目前看来还是乱局。那么王军涛先生，您怎么看呢？如果说表面上我们关注到这样一个现象，就是习近平啊，应该说在目前党内呢具备无上的权力了啊。但是您的角度怎么看待习近平啊？如果说能够这一次啊力排众议啊，保持自己个人的权力稳定，过渡到四中全会的话，那么为四中全会会打造一种什么样的框架呢？对历史上看，共产党就是在江泽民以来的全会呢，中央全会实际上有2类会议，一类会议是人事安排会议，基本上在这个1中、2中全会安排都是人事问题，党的人事和来年的人大人事这个大的。那么最后2次全会安排的也是下一任的，基本上是以这个为主，那时候权力斗争围绕人事展开。中间其实像3中、4中或者5中全会呢，一般是讨论大政方针。那么在江泽民时期呢，这个全会讨论经济问题多一点。在胡锦涛时期呢，2次的这种全会都讨论党建问题。习近平呢，实际上在上一任的这个全会上呢，他讨论的是这个关于一些改革呀等等这样的一些问题，他讨论多一点。那么这次呢，我觉得呢，他要讨论的问题就是关于中美的这个将来，就是因为现在美国对中国有个压力，他如果要是回到就像江泽民，他现在有一个关于全面深化改革这个决议出来之后，现在由于中美贸易战，他现在中美贸易战如果他要做的话，他其实你看刘鹤在他最后谈说跟中美最后发生分歧点叫文本平衡。文本平衡实际上就是我觉得就是一个什么东西写到中美的协议中，什么东西写到中共自己的改革，写到中共自己的改革中呢，中共有一个面子那个，这不是我对你美国妥协，是我高水平的开放，要倒逼高水平的改革。我估计四中全会迟迟难产，就是在等中美的这个贸易协定出来之后，中国去落实这个贸易协定，而是通过一个中央全会做出进一步深化改革的措施来出台。所以北戴河会就我觉得四中全会上肯定要这么做。但是刚才魏先生和邓先生也讲了，但还有一些紧急的问题需要表态的时候，习近平有句话说我们要有战略定力，其实就是说意思我们做什么事情呢，不要受外面的影响。那这个更像是，但是呢，有些东西他又必须得做决定了，所以也许在这个四中全会之中上呢，如果北戴河会议要议起这是一些比较重大的议题，可能最后也要到四中全会中给全党交代。因为习尽管要定预增，刚才魏先生也说他要定预增，说明他还定，他定预增的压力这个阻力还比较大，所以呢，我们可以往下看一看他往后怎么走。邓玉文先生应该说呀，这一次的北戴河会议呢，像刚才我们几位嘉宾都提到的啊，无疑呢会涉及到中国的这样的一个经济问题啊。但是面对目前中国的这种经济增速啊下滑和对美国贸易战的这种僵持啊，您认为实际的这种经济状况啊，对于中国的政治局势到底会起到多大的作用的影响呢？从目前的经济状况呢，确实是比较糟。2月份的就我们讲这个第二季度的话，这个单次降到6.2，这个是有史以来最低的。这个问题肯定跟中美贸易战有关系，跟中国自身的经济问题也有关系。但是
直接来说跟中国贸易战有关系。问题就是说未来的这个发展就会不会进一步降低的问题。我个人认为就是说6.2可能就是今年应该是到底了，应该不会太降低了。因为为什么讲呢？前期之前它有一系列的刺激措施，这个刺激措施的效益呢不会这个到下半年会陆陆续续反映出来。另外一个话就是中美贸易战现在处于这个休战阶段，虽然说川普这个说威胁说要继续加军，但是从这个威胁的语气来看，比上周要软多了啊，要软多了。应该大概的可能就是说，因为在中美贸易进行结束的过程中，不大可能，我觉得不大可能，它继续加军3200亿。印度来说，这个如果说这个中国经济不再维持在这个6.2或者6.3的水平的话，对中国来说，我个人觉得会有压力，但不会有太大压力。为什么讲呢？因为去年经济工作会议的时候做出的这个指标就是6.0到6.5之间啊，这个时候来说6.3，包括今年上面是6.3，它其实也是在这中间有，对于中共来说它是有预期的，对习近平来说有这么个预期，虽然可能这个预期会稍微超出他一点这个估值，但是既然有这个预期的话，所以说我觉得对这个整体的这个形势来说，对中共高层来说不会有太大的这个冲击，除非就是说进一步恶化。邓运文先生，我再请问一下啊，就是中国经济增速下滑呀，这样的一种状况已经持续了一段时间啊。那么在您看来，主要的原因是什么呢？有多大的因素是受到美中贸易战的影响？多大的因素是因为中国自身的经济问题呢？这个问题，这个在学者中间有不同的看法啊。我看到的一些这个速度就是说，多数的认为就是说，可能中国经济自身的问题造成的可能性更大，因为在这之前，中国有3年的所谓的这个转换期，那么3年一直到今年还没有到年底，可能是结束，就是3年时间。那么应该来说，就是说中国经济自身加上这个贸易战，那么到今年这个2月份，今年这个上半年的这个情况，特别是第2季度的这个情况，就直接跟贸易战是有关系了。我们讲第1季度是6.4，这个跟去年的这个第4季度的水平是一样的。那么这个水平应该来说还是相对来说是比较不错的。那么降到这个6.2，第2季度6.2差了一个0.2个百分点，那直接跟就是说我们讲跟这个随后的这个2000亿加军关税以及这个随后的这个说威胁加军3200亿的这个关税，我觉得这个直接有关。因为这样的话跟一个是中国出口跟减少了，一个就是跟人们的信心造成了有很大的一个冲击，包括这个外租的这个向外这个转移等等，这个方面直接可能带低了0.2个百分点的这么个速度。所以说这个总的来讲，我觉得两方面的因素都有，内部的因素可能是更大。随着这个今后的就是说美中贸易战这个休战的这个过程太拉长的话，它内部的因素会对这个经济形势的影响会进一步加大。魏金生先生，您怎么看？如果我们考虑到这样的一种进出口数据啊，包括债务问题、就业问题等等这样的一些中国自身所表现的这种实际状况的话，您认为中国目前经济持续下滑呀，是一种什么样的根本原因？西方的这个经济学都是在一种平稳发展的、有法律保障的这样的环境下，所以他们那个数据很重要。但是你看那化学上有一种情况啊，就是需要进行化学反应的主要因素都具备了，都有了，已经混合好了。可是还是不反应，这个时候需要什么呢？需要有一种叫触媒的东西，就是它加进这个东西以后，它就让那化学反应开始进行了。其实中国的经济呢，自身的问题已经非常多了，但是呢，用各种方法勉强维持，你表面上看它好还没产生化学反应。这个贸易战很重要，就起到这个作用。你别看它数量不是那么大，他们有的学者老说那只占0.几什么。是那个触媒不需要很大数量，它存在就已经是一个很重要的原因了。而且现在看来呢，中共真正的问题，中共内部争论特别激烈。有人呢认为就是应该向美国让步了，确实你没道理嘛，你过去偷人家东西啊，包括不公平的贸易规则，你应该改，对不对？改了以后，其实对中国经济，这中国很多问题，也就是因为这些问题造成的。这不光是国际贸易啊，内部很多问题也是这么造成的。不公平，你强买，权力做交易，不是真正的公平交易。但是这些问题改了以后，会触犯很多人的利益。很多人赚钱就是靠着这个赚钱的，所以他们党内现在也是争论的非常激烈。我觉得这次，
大家借着北戴河会议，因为这个会议意思就是说大家可以畅所欲言，那么这些问题都会揭开盖子，大家都会在这些问题上互相攻击，包括攻击习近平，因为习近平现在左右摇摆，他刚跟川普谈的挺好的，回去以后那边就变卦了，所以他这个变卦，你看川普现在态度，他也是他没法向美国方面交代啊，对不对？所以他态度现在也开始转变了，所以下边到底是这个贸易战打成什么样呢？现在很多人，包括我觉得川普自己都不好说。他觉得应该咱们谈好了你就得执行啊，可是问题他中国那边公开说了我们不执行，那是等最后呢怎么样。所以这个我觉得下边情况会非常不妙。川普一旦想通了，下决心了，说我把那3000多亿也加上去，那这个对中国的经济的影响就是雪上加霜的那种影响了。所以现在呢，北戴河会议，我觉得他们想解决的，不管他怎么斗，其他问题上怎么吵怎么打，什么香港、台湾，那对中国共产党的生存来说还不是那么重要。真正重要就是说，要不要向美国妥协，怎么个妥协法？这个问题上争论很激烈，很多人反对啊，你卖国贼，都这些话都出来，很难听的，对不对？在政治上这就是翻脸了，撕破脸了。这种话都出来了，那这个仗在内部仗要打完才能决定跟美国的关系。所以我觉得美国可能现在也等着你北戴河会议到底怎么样呢？你们到底决定一个什么样的政策？你要决定就是说了话不算话，那美国那肯定还继续要加关税惩罚，那对中国经济来说就是决定性的了。所以我觉得这次的北戴河会议好像有点很危险的感觉。您刚才提到了一个很现实的瓶颈问题啊，就是目前之所以对于美国的贸易谈判是一拖再拖也好，或者说是承诺不遵守也好呢，很大程度上是中国自身的这样的一种利益方啊，那么所提出的这样一种阻力啊。但是我们也可以看到，就是中国目前几十年的经济发展的这种经济模式啊，正是这种利益方呢所依存的一种依托。对。所以在您看来，就是美中贸易战的这种谈判的前景并不乐观，是吗？不乐观，因为这个在中国不是老百姓说了算，老百姓吃亏就吃了，对不对？整个社会甚至国家吃亏就吃了，关键是要保住他们自己的利益。就是邓小平这个改革开放这几十年以来，出现了这么一个新的阶级，这个阶级就是只为他们自己的利益考虑，而且他们还能控制整个的权力，因为中国这个体制决定了，就是少数人控制这个权力，而不是大多数人的做决定。那么在这个情况下，这些人的意见特别重，那你说你怎么决定？可是你要照顾这些人的利益，美国人又不干了，你不能永远偷人家抢人家的，对不对？人家不会允许你永远偷抢下去。所以在这个情况下呢，我就觉得这个北戴河会议现在就是谁也看不到结果，可能还是真是一场恶仗打的。好的。那么王军涛先生刚才魏金生先生也提到了这样一个消息啊，就是据说呢，20国集团峰会上呢，是习近平主动承诺呢，要立刻大举购买美国的农产品，才换取了特朗普呢不马上对中国3250亿美元商品增加关税的这样的一个决定。但是随后呢，我们也看到这种购买美国农产品的承诺呢，也再次落空了啊。您认为就是这样的一种共产党特色的谈判方式啊，那么对于目前的贸易战前景意味着什么呢？对，其实呢，这个特朗普总统他要的东西始终是和习近平要开给的东西不一样。特朗普要这个公平贸易的问题，而习近平呢他说呢，你美国人既然关心贸易逆差，那我用购买来平衡贸易逆差嘛。但实际上他不知道呢，特朗普的心里的想法说，只要中美公平贸易1，中国取消出口补贴；2，这个取消对美国的进口设置的各种壁垒，就是关税和非关税壁垒，像准入啊、批准啊、配额呀等等。第3呢，就是只要尊重美国知识产权，特朗普相信美国的企业会可以竞争过来，就不需要你的这个。但是如果你愿意给我这个大礼，我也拿下，就是说糖衣炮弹我吃了，把炮弹再吐回去，就是我是不为之所动的。所以一开始我觉得中共这个策略他就判断失误，以为美国是想平衡贸易逆差，美国关系贸易逆差，但是特朗普总统更关心的是美国制造业的流失。那你说你拿了个贸易逆差，你不给我钱，你购买我东西之后，但是我的制造业继续流失的，这个对吧？其实美国在全球化中对中国的贸易中它是占了便宜的，它占了便宜，但是关键在哪儿呢？华尔街占了便宜，硅谷占了便宜，但是美国的这些那些什么像什么这些什么中西部的制造业，它始终是受了苦的。所以我觉得呢，这个在这点上呢，中国没有考虑到。
但是回到呢，刚才我们讨论话题来说的话，就是说，那么到底是多少问题这个贸易呢？这到底习近平这里有没有思想准备呢？我觉得其实习近平一上台的时候，他的经济上还有一个比较大的冒险计划。这个冒险计划中呢，他是考虑到了经济上的下滑问题。比如他说，他一开始他提拔刘鹤就刘鹤章嘛，一个叫供给侧改革，一个是新常态。供给侧改革干嘛呢？就要把中国的企业进行重新整顿，把那些什么就是比较烂的企业淘汰掉，然后打造一些有创新能力的、有竞争性强的一些企业。那为了做这个调整呢，新常态就是说，中国的发展速度要从高速回归到中速或者中高速，或者甚至中速甚至中低速的这个水准，这是他有一个思想准备。所以我们现在要问的问题是呢，特别导致北戴河激烈争论的问题说，到底中国现在经济下滑的话，到底是习近平政策造成的，还是中国经济中本来固有的？现在很多其实他那个供给侧和新常态出来了90%加反对，就是说它等于是和中国的经济原来不错的经济运行状态进入到了一个中低速，是他把速度他的政策呢把它拉起来。但是我还想说，习近平本身呢是有这个考虑，所以他还包括他“一带一路”啊等等，他想继续往这样一个就因为现在中国内部需求不足受，希望通过“一带一路”的方式，然后呢从境外的需求再拉伸起来，把中国的需求，像这些呢他都遇到挫折。在这种因为中国经济包括他对民营企业的调整，因为你这样调什么不合格企业，矛头就对着民营企业去问。我们都知道中国底下民营企业，我也说实话也没有什么这个纯粹民营企业很少，都是地方各种势力嘛，这个在一起的这些企业，这种企业当然你要淘汰它的话，它很多民营企业家就开始逃啊，等各种方式对抗，导致中国经济很多问题。所以说北戴河现在我估计现在很多共产党里要问责于说，你说的中国经济的问题都不是中国经济本来的，都是你的政策适当造出来的问题。你的那个经济冒险计划，一个对外搞“一带一路”，现在受了很多挫折。对内呢，你要进行什么经济结构的供给侧结构的调整，就把很多的中国本来还可以发展的企业一个速度给打下来了。好的，王军涛先生，我还想请您啊关注另外一个问题，就是在中国自身这样的一个经济状况的背后啊，目前啊这种香港反送中运动所连带出的这样的一个民主法治啊与集权专制之间呢，这种最根本的矛盾呢，也应该说无论是在港台地区还是在大陆地区呢，公众舆论都看得非常清楚啊。那么您认为啊，就是港台民众目前对于这种一国两制的反弹啊，是否最终啊会影响到习近平的这种所谓的政治稳定？对，其实台湾人民从来就没有接触过一国两制的说法，92共识也说的不是一国两制，只是说一中各表。一中各表，台湾方面你说绿营就不说了，他那个不承认就92共识，蓝营92共识在他前后时期92年前后时期他们有一个国统纲领，就是将来就是一个中国，一个中国呢就是这个中国民主要宪政民主的中国，而不是什么还大陆搞独裁专制，然后台湾搞民主，所以台湾从来就没有过一国两制。香港原来是有个一国两制，这是中英当时达成的协议，但是现在呢有一国两制的问题，现在讨问题呢，那当时邓小平搞一国两制说是香港过香港，大陆过台湾，都过大陆的，当时香港和大陆是两个世界，结果在改革开放之后，现在两个世界线越来越大，信息流动啊，还有像人员的交往啊，香港现在有些事儿是大陆会有反应了，不像过去香港发什么港刊发一些东西，对大陆那些能看到香港的东西的人，有政治上有很高觉悟人有影响，现在普通的民众都有影响。那阵儿说为什么到香港去弄铜锣湾书店？那时候说大陆人出来之后说领导人原来开始带尾盒这些，后来不带了，要带些港外的境外的刊物，像什么那些明镜啊，什么这些刊物，还有什么像习近平的女人们呢？所以大陆觉得香港成了威胁才开始搞，所以这时候大陆就想对香港的司法说话，就是意思说先搞个香港23条立法，结果通不过，后来又说呢能不能好了。而且香港的那个立法真的就是通过了，还有香港法庭审，这个满足不了大陆愿望，于是大陆就说那你把人送到我这儿来，结果香港说原来说好的，按照地原则，香港事香港管，大陆事大陆管，你这次送到你那儿去，大陆就有司法管辖权了嘛？你定了罪，我就得把人送过去，那不行，这样的话就香港人民反对。现在我觉得最主要问题，当香港和大陆在两制已经密切的，就是原来是两个世界上变成密切要交融的时候呢，大陆的制管不了香港的文明。我就说，你说为什么英国人就没这个事呢？英国人说你批评首相，批评首相下台就完了。问题是在香港你能批评习近平吗？你说他还有情人，习近平受不了了吗？习近平那有没有那些情人再说嘛？那个我觉得，但是习近平受不了这个，所以现在是大陆的文明、政治文明没有办法消化香港的政治文明，于是大陆要打压香港文明，他不会改变自己，他不想让自己变得更文明，所以用打压香港文明，于是导致香港民反弹。这一国两制是大陆先破坏的，
搞不下去了。好的，我们也来听一听邓玉文先生的观点啊，就是我们看到呢，所谓的这种一国两制啊，在香港呢实行了22年啊。那么这22年来呢，无论是所谓特首的这种任命，还是普选，立法会的组别是给予资格，还是剥夺议员资格的这种标准啊，新闻媒体新闻自由的这种倒退，包括这一次呢涉及到法治的逃犯条例啊等等。那么您认为啊，就是刚才王军涛先生也提到的，同样啊，习近平希望适用于台湾人身上的这种一国两制啊，那么现在从我们的角度看来，是否正在面临某种瓶颈呢？我觉得这个如果说到台湾来说，习近平到了年初的时候有一个这个对台讲话，这个对台讲话里面讲就是说一国两制要制定到台湾的一个实施方案的问题。但是我觉得这个，我认为中共包括习近平自己也清楚，台湾肯定是不会接受一国两制的，而且我觉得这个习近平，他也并不会真的是说要去台湾实施一国两制，他只不过是，压制台湾的一个借口，就是说，我先制定一个一国两制的方案，如果说你台湾反对不行的话 ，OK 了，那不是我的责任，那是台湾的责任。我本来是给你一国两制，你既然连一国两制都不要，那我最好可能就要用武力统一了，他可能是作为这么一个借口，从这个无论从香港来看，从台湾来看的话，我觉得他们对一国两制的信心都没有，而且他们最后的目的肯定就是一国一制的问题，只不过是一个形象问题而已。那么魏金生先生，一个应该说是最现实，也是最不愿意大家公开讨论的问题啊，就是从目前现在香港和台湾的这样的一个民意反应啊，您认为我们能否看这种一国两制啊，是否目前已经面临这种破产的境地？实际上就是这样。这次你看那个反送中的那个大游行，就说明所有的香港人就普通人都心里明白。我们不能接受共产党那个一党专政那个所谓的法治。其实美国跟中国打这个贸易战啊，不是表面上说光是贸易问题，其实要解决贸易问题，就要解决中国的法治问题。中国那个无法无天那种一党专政的法治啊，我说了一党说了算的那种法治，那所有人都不能接受啊。包括美国的商人也一样不能接受，所以在这个情况下，这个矛盾就集中在这儿，就是为什么中美贸易战人认为是达不成协议呢？达成协议也没法执行，就是因为中国的法治，所以他要求改变的所谓结构性改革，也就是让他改法治。当然中国内部的很多这个权贵阶层啊，这些官僚资产阶级，他们不太乐意接受。你要真接受了，他们的利益没有了。当然这还不是最大的问题啊，最大的问题就是如果崩溃就更严重了。但是一国两制说实在从一开始就是一个那个邓小平用来骗人的。你不说这个的话，好像英国人也不好接受，因为香港人不愿意接受你共产党的，那是说咱们一国两制，你们还实行英国那制度，但那实际上谁的心里都明白，那只是暂时的骗人的，对不对？到现在呢，习近平觉得他很牛，前段时间有点得意忘形。周围一帮马屁精一吹，他有点得意忘形，他觉得这个问题该解决了，不能再拖下去了，所以这一下引起了香港人的强烈的反弹。你要拿掉人家的现有的这些受法律保障的东西，大家当然受不了啊，接受不了他这个。您刚才也提到啊，无论一国一制也好，一国两制也好呢，法治问题在中国始终没有得到解决啊。对啊。那我们今天探讨这种所谓这种神秘的北戴河会议吧，无疑呢，那么习近平个人权力呢这样的一种巩固啊，也应该是这一次党内继续博弈的一个焦点吧。那么在您看来啊，就是目前中国共产党党内啊，还是否存在这种有改革意识的这种人士？有啊，当然肯定会有，头脑清醒的人会有。很简单一个道理，你哪怕丢一点利益，也比整个政权垮台以后老百姓造反要好。老百姓如果真的造反，那也不会讲道理的，那也杀得一片。你要和平演变，那当然最好的结果。所以党内确实也有一些相当多的人愿意进行和平演变。这是心里比较明智的，而且你跟美国之间的这个贸易关系也是，你不是说光我给你多少买多少大豆就能解决的，这肯定大家也认为是这样的。但是面对目前习近平的这种强势啊，您认为如果说存在这种党内的这种改革派人士的话，还能否对习近平目前的这种决策进行某种影响？他们互相都是要拉人，在北戴河啊，都是要拉人，那是一个相对来说稍微小范围内有民主的过程嘛，大家都要拉人，然后造成舆论，然后双方要辩驳，你到底是要政权垮台好，还是要和平演变好？
你要接受美国的条件，那就是和平演变，对不对？美国是希望你改法治，和平演变，一点一点把你们那些特权都改掉。你不能不讲理，大家得公平。所谓公平，就是有法律保障的。你现在没有法律保障，但是有些人肯定是不愿意的，要拼死反抗。因为特别是我觉得共产党的中下层官员，顽固的比较多。因为你高级官员你不牵涉血债，顶多是赔点钱就完了，对不对？但是中下层有很多身上有血债的，他们是死活不愿意改。好的，所以这个现在形势确实比较严峻，比较严峻。好的，那么王军涛先生、邓玉文先生两位怎么看啊？就是中共党内啊，目前还是否存在这种继续愿意遵守普世价值啊，用和平方式来改革的这样的一种实现中国民主化的这样的一种力量吗？邓玉文先生，您先来好吗？我觉得这个中国党呢肯定是存在这么一股力量，对不对？因为我们从这个中国这个改革开放以来就可以看到，中国这个中共党呢一直存在着所谓的一个改革派的问题。这个改革派的力量是一个延续的过程，包括现在他们一些人，有些人可能去世了，但是有些人已经变老了，但是有些人可能还是说后继有人，这个是没问题的。但是要看到现在的这种目前的状况呢，在习近平定于一尊的这种状况下，我个人认为这种改革派的力量是越来越弱，已经是他们比强硬派已经是边缘化了。印度来说，即使他们有力量的话，也很难对中共的决策，特别是对习近平来说起到什么这个实质性的这个纠偏的作用。基本上习近平不会听这改革派的这个意见的。好的，王军涛先生，您怎么看待中共党内是否存在这种改革人士的问题呢？实际上，这个就理念上来说，普世价值来说，我觉得共产党里呢是从来没有一个派别存在。这里呢，倒不是说他们人不喜欢他，我估计讲一个道理，如果不用一些意识形态术语讲的，很多人也很喜欢。但是呢，问题在于他们不懂这些东西。那么，但是就实际问题来说呢，共产党从来在大问题上都是有分歧的。在这个分歧中间呢，有人主张讲理，有人不主张讲理。我跟我的大学同学呢，他们很多人是在这个对民主自由有疑虑时，我跟他们讲，其实普世价值说到底就是个讲理的规则问题。你说自由也罢，你说民主也罢，你说是这个平等也罢，你说是规则也罢，这就是个讲理的规则。这个讲理的规则嘛，我觉得只要不但是受过教育，在现实中有过一些做事经验教训人都知道做事要讲理。所以就事论事的说，我觉得其实共产党里头在大问题上还是有些人愿意用比较符合普世价值的方式来解决问题。至少习近平定于一尊之后，我觉得他在党内遇到的恐怕党外除了知识界之外的话，还有这个一些有觉悟企业家之外，恐怕在党内遇到可能遇到反弹更大。包括那些还是认同邓小平的人，他们其实也是有反弹。所以我觉得改革派呢，什么时候都有，就是在每个问题上，共产党里有人主张用改革方式解决，更符合普世价值方式解决，还有人呢用采取更保守、更传统、更强硬、更武断、更野蛮方式解决。这个呢分歧。好的，魏金生先生，您还有什么需要补充的？我觉得金涛讲这个很有道理，就是说，包括那个邓先生刚才讲到的，就是说很多老的改革派，他们虽然老了，可是后边还有接着他们走的人。其实呢，还有一方面就是说，从利益角度考虑，党内有些人慢慢觉得，从我们他不相信什么普世价值，因为他现在享受特权已经很舒服了。但是呢，他觉得如果真的发生大问题的话，国家垮台了，老百姓造反了，或者什么产生政变了以后，那可能情况更糟糕。那么两害相权取其轻。现在赞成说比如像美国妥协，我们内部进行法治方面的改革，相信这些的人呢会逐渐的增加。但是他们有多大影响力，现在还不好说，因为他们的影响力呢不是说去说服谁，可能他们是联合一些人去进行斗争，在党内的一种勾兑啊，一种博弈啊。在这个情况下，他们能不能赢，现在不好说。就跟下一盘棋啊，你就是大师也有输的可能。好的。